Start. Shalom Israel. Am Israel Chai Nanechak. Hallelujah. Am Israel Chai Nanechak. Hallelujah. We are Christian. We support Israel. Hallelujah. We love Israel so much. Yeah, God loves Israel. Amen. I want to bless you. God want to bless you, keep you, and He's pour out His light over your face, and He's going to be gracious to you, and He's going to give you shalom. As soon as you enter the Shalom. Yevarekecha Adonai Beishmerecha Yair Adonai Hanavelecha Bihunecha Yair Adonai Hanavelecha Be'asem Lecha Shalom. Isa Adonai Hanavelecha Be'asem Lecha Shalom. Shalom. Hallelujah. Elohim ohev otchem. Kiko ahab Elohim et haolam. Ad ki natan evno yehido. Lema'an lo yobad kol ha'amim bo. Elar inar hayei olam. Elohim ohev otchem. Mamash mamash. Isaiah 53, Isaiah Nun Gimel. Who has believed our message? To whom has the arm of the Lord been revealed? He was grew up before Him, like a tender seed. Is like a good out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and like one from whom people hide their face. He was despised, and we held Him low esteem. Surely He took up our pain and took our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. By His wound we are healed. We all like a sheep have gone astray. God bless you. God bless you. God bless you. Yes. God bless you, Israel. We all going to die someday. We don't know when you will die. I will die. That's why Messiah, Yeshua, He suffered for your sin. He got pierced for your transgression. He crushed for your iniquities. He got the judgment for your sin on the cross. Yes, hallelujah. Yes. Yes, okay, beautiful, yes. Yeshua, He died for your sin and resurrected. He was resurrected from death to give us life in heaven. Yeshua is the way, the truth, the life. No one comes to Father God except through Yeshua HaMashiach. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. He scattered her head whom I did. Abar matana Elohi. He hayei netzach. B'Mashiach Yeshua Adonenu. Yeshua amar. Ani hadaret. Be'a emet. Be'a ha'im. Eini shiba ela ba ela darki. Yeshua is the way to heaven.
Yeshua is the way to receive forgiveness of your sin. Yes. Forgiveness of your sin. It's a very important. Because we are going to die someday. God wanted to be in His kingdom. The kingdom of God is near. The kingdom of God is near. God want to bless you. God want to keep you. God want to shine His light over your face. God want to be gracious to you. That's why, by the grace of God, that you have salvation in Yeshua. To believe in Him. To believe that His crucifixion. To believe His resurrection. Yeshua died for your sin. For Israel people sin. Even though you guys are beautiful chosen people of God. We all have sin and fall short of the glory of God. You need a Yeshua more than anyone. Jewish people, you need a Yeshua more than anyone. You need a salvation now. Today is your salvation day. Tomorrow there is no guarantee. Today is your salvation day. Receive Yeshua to your heart as your Lord and Savior. Baruch haba. B'Shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. God bless you. Yes. Bye. You wanna preach? Preach. Yeah, preach. Yeah, preach. Preach. We go further. Yes. אוקיי. אנשים אומרים, מה זה? זה לגויים, מה זה קשור אלינו? אנחנו יהודים, מה זה קשור אלינו בכלל? מה זה קשור אלינו? אנחנו יהודים. אז נכון, אנחנו יהודים, אבל יש אמת אחת, וכל האמת כתובה בתורה, אם אתם קוראים את התורה. כתוב בשעיהו כ"ט, נשא חרם אדוני רוח תרדמה, ויעצם את עיניהם את ראשיהם אחוזים כיסה. יש עיוורון על כולנו. אנחנו לא רואים את האמת, זה כללה. דעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם, זה מה שכתוב. אבל אנחנו לא רואים, יש אמת אחת, לא 70 פנים בתורה, האמת היא אחת. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו היחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא אם כן. אחי, אני יכול לדבר איתך, בוא דבר איתי. בוא נדבר, מה מפריע לך? אני מצטט לך תנ"ך שלי ושלך היהודים. אתה לא יהודי אמיתי. אני לא יהודי? מה זה יהודי? יהודי זה מישהו שמנסה לקרב אנשים ולא להרחיק אותם. יהודי זה מי שנולד לאברהם, יצחק ויעקב. אמן. יהודי זה לפי האמא. אבל יהודי זה לאברהם, יצחק ויעקב. תדע מה שאתה אומר. מה זה יהודי? יהודי אברהם, יצחק ויעקב. הדתיים שינו ואמרו לפי האמא, אבל זה לא משנה עכשיו. הנה פרק שאסור לקרוא בהפטרות בבתי כנסת. ישעיהו נ"ג. מימין לשמועתנו, בזרוע אדוני על מי נגלתה. ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראה ולא מראה ונחמדהו, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, כמסתור פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. אכן, חולויינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו, נגוע, מוכה אלוהים, ומעונה, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מושא שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. חברים, כולנו כתוב, כולנו כצאן טעים. איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו. אל תפעיל אלימות האישה, אל תפעיל אלימות האישה. אל תפעיל אלימות על אנשים. הבנו אותך, בסדר. חברים, המסר הזה קשה לאנשים, כי הם לא רוצים לדעת את האמת, אבל יש אמת אחת. אל תאמינו לי, אל תאמינו לרבנים, תאמינו לכתובים, תקרא את הכתובים. את הכתובים. סטופ! מסע הצלב זה האמת, מסע הצלב זה האמת, מסע הצלב זה האמת. מסע הצלב זה האמת, מסע הצלב. מסע הצלב זה עיוות, השתמשו בשם שלו, לא מאמינים בו, זה יפה הנקודה שאתה מעלה, כי זה באמת נכון, זה עיוות של אנשים שלא האמינו בו, והשתמשו בשם שלו. כלומר, לא מבין להפך את התורה, אם לקיימה, אז זה לא נכון, זה עיוות, תקרא את האמת. יש אמת אחת. האמת זה האינקוויזיציה, זה האמת. האמת זה מסע הצלב, זה האמת. You can preach more. One more stop. הנאצים זה האמת, מסע הצלב זה האמת, האינקוויזיציה זה האמת, זה האמת. מה האמת? האינקוויזיה. ומה האמת שלנו היהודים? מה האמת שלנו היהודים? הנאצים זה האמת. תח ותת, כל הגזרות. מה האמת? איך אנחנו היום יכולים להתקרב לבורא עולם שאין היום בית מקדש? מה האמת? על ידי תורה שבעל פה ותורה שבכתב. איפה התורה שבכתב מצוינת בתורה שבכתב? איפה התורה שבעל פה מצוינת? אתה יודע מה קרה ב7 באוקטובר? הדברים האלה. דברים שהיא אומרת. לפני זה היית בסדר? היית קרוב אליו? כן? זה התירוץ, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו בעצם היינו בסדר, ועכשיו אנחנו עשינו דברים לא רעים אחרי זה. אתה רוצה עוד 7 באוקטובר? אתה יודע כמו שאתה מדבר.
זה לא קשור, אתה יודע שזה לא קשור. גם היה לך שואה והיה לך כל מיני דברים. לא יכול היסטוריה. יש מושג שנקרא שארית ישראל. היה אינקוויזיציה והיה עושה הצלב. היה אינקוויזיציה, הקרון מאוד ארוך. אתה בצד הקרוב. קשה לנו לשמוע רעש. הוא שקט. תודה רבה. מקום ציבורי לדבר בשקט. כתוב שצריך דם, אוקיי? צריך בויקרא, כתוב כל הספר מדבר על קורבנות. לב האדם, דם, חבר, אוקיי? צריך, נפש האדם, דם, אבל זה היה באופן שלא באמת פתח, כי אתה היית צריך עוד. לא הספיק לנו מסע הצלב? פח ותת לא הספיק לנו? כן, כן. לא בשקר, האינקוויזיציה, מסע הצלב. כן, אבל הם לא מאמינים. הם לא מאמינים בישו. הוא אמר להם... הם הרגו מיליונים יהודים בשם ישו. נכון. ועל שמו ולכבודו. נכון, אבל הם לא... איזה אמת יש? רצו בשם שלו, אבל לא האמינו בו. אבל האמינו בו. איפה ישוע אמר להרוג? לא משנה, זה התוצאה שלו, זה התוצאה שלו. זה לא התוצאה, זה עיוות של ההיסטוריה. הוא לא בא להקים, הוא לא בא להקים, דת עכשיו, לא בא להקים הוא אומר, לא באתי להפר את התורה. מסתכלים על התוצאה, התוצאה היא הריגת יהודים ושחיטת יהודים לאורך כל הדורות. מה לא התוצאה? מה התורה אומרת? ההוצאה ולנסות להעביר יהודים על דתם בכוח. אף אחד לא יכול לשנות את האמונה שלך בכוח. אף אחד לא בא לשנות. היהודים לא כפו דתם על אחרים, זה כבר מראה לך שזה שטות. זה לבד מראה לנו.